નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। नमस्कार मित्रों, आज आपणे धोरण 9 नी अंदर जे स्वाध्याय पोथी तमने आपेली छे भाग 1 जे नवी आवृत्ति छे 2024-25 नी एना आपणे पाना नंबर 19 થી 32 चालो याद करीए एनुं संपूर्ण सोल्यूशन आपणे जोवाना छीए। तो तमे हजी सुधी आ चेनलने सब्सक्राइब ना करी हो तो सब्सक्राइब कर देजो अने साथे बेल आइकन दबावी देजो जेना कारणे अमारा दरेक नवा विडियोनी अपडेट जे छे ई तमने मळती रहे अने तमे तमारा मित्रों साथे पण आ विडियोनी लिंक छे शेर कर देजो जेना कारणे एमने पण आ संपूर्ण सोल्यूशन जे छे ए सरळताथी एमने मळी रहे। तो आज આપણે વાત કરવાના છીએ જે ભાગ 1 ની અંદર તમને પાના નંબર 19 થી 32 જે આપેલા છે ગુજરાતી વિષયમાં। ચાલો યાદ કરીએ એની। તો ચલો આપણે હવે શરૂઆત કરીએ છીએ। અગાઉ આપણે 1 થી કરી અને 14 નંબરના પાનાનો વિડિયો જે છે એ આપણે આ ચેનલ ઉપર મૂકી દીધેલો છે। જો તમે હજી સુધી ના જોયેલો હોય તો તમે એ વિડીયો આ ચેનલ ઉપર જઈ અને જોઈ લેજો જેના કારણે તમને એ આગળનો વિડીયો પણ સરળતાથી મળી રહે। તો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ પ્રશ્ન 15 થી જેની અંદર તમને એક ચિત્ર આપેલું છે। એ ચિત્રના આધારે તમારે અહીંયા પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે ચિત્રના આધારે તમારે અહીંયા કને એને સંવાદો બનાવવાના છે અને સંવાદો બનાવીને તમારી નોંધ પોથીમાં તમારે લખવાના છે, એટલે કે અહીંયા કને તમારે નીચે એના સંવાદો છે એ લખવાના છે। તો ચલો આપણે એના સંવાદો હવે જોઈએ। તો સૌથી પહેલાં જ અહીંયા આપણે જોઈએ કે રાધા કહે છે કે તારા સાસુની તબિયત કેમ છે જમના? તો હવે જમના જવાબ આપે છે કે જમના કહે છે કાલ સાંજથી તો ઘણું સારું છે। तो मंजू पण त्यां कने छे तो मंजू कहे छे केम शुं थयुं छे तारा सासूने? मंजूने खबर नहीं होती एटले। तो जमना कहे छे के हमणा थोड़ा दिवस पहला चक्कर आव्या तो पड़ी गया हता अने डॉक्टर पासे तपास करावी तो कह्युं के हमणा आराम करवो। मंजू कहे अरे रे तो तारे कामनो बोझ वधी जतो हशे ने? जमना कहे हाँ हो। अहींया कने ए ज रीतना तमारे आ रीतना जे छे एना पछी आवे छे राधा के हाँ सासूनी तबियत सारी नहीं थाय त्यां सुधी રહેશે। तो जमना कहे छे आम पण उमरने लीधे तेओ वधारे काम करी सकता नथी। तो आ रीतना तमे अहींया कने डायलॉग जे छे ई सरस रीते बनावी शको छो। आपणे जोईए के राधा हाँ ए वात साची। मंजू कहे हाँ तेमणे तेओ नाना हता त्यारे घणुं काम कर्युं, हवे तो तेमने आराम मळे ज ने। तो आ रीतना अहींया कने तमे डायलॉग सरस रीते बनावी शको छो। आ जरूर पड़े त्यां तमे विडियोने स्टॉप करी अने तमारा जे स्वाध्याय पोथीमां जवाबो जे छे लखता जजो। चलो आपणे वात करीए प्रश्न 16 नी के तमारा घરના सभ्यो સાથેનો એક પ્રસંગ લખો જેમાં તમને ખૂબ જ મજા આવી હોય। तो जवाब आवशे अहींया कने शुं आवशे के हूँ मारा मम्मी पप्पा साथे उनाळाना वेकेशनमां फरवा माटे गयो हतो अथवा तो गया हता ते वखते अमने खूब मजा आवी हती। तो एना विषे अहींया कने आखुं आपणे व्यवस्थित लखीए के आ जे छे आखो फकरो जे छे अहींया कने लखी दीधो छे तमने। तो तमे विडियोने स्टॉप करी अने आनो जवाब जे छे ए तमे जोई अने लखी लेजो। प्रश्न 17 है नीचेना चित्रना आधारे प्रश्न जवाब आपो। अहींया चित्र जे छे ए तमारी स्वाध्याय पोथीमां आपेलुं छे। अहींया कने थोड़ुंक आपणे स्केनना कारणे ब्लर देखाय छे पण चित्रनी आपणे जरूर नथी, आपणे प्रश्नना जवाब जे छे एना उपर फोकस करवानुं छे। तो आपणे प्रश्नना जवाब जोईए के चित्रमां आपेला स्थळे माणसो शा माटे उमट्या हशे? तो आपणे जवाब लखीए के आ चित्र दरिया किनारानुं छे अने અહીં લોકો ફરવા માટે આવ્યા હશે। चलो एना पछी बात करिए प्रश्न 2 नी। तमे घर आगळ मैदानमां संखला छीपला शोधवा जशो तो मळशे केम? तो अहींया लख्युं घरना आगळना मैदानमां संखला छीपला नहीं मळे केम के ते दरिया किनारे नदी किनारे के दरिया किनारे ज मळी आवे छे, बाकी बीजे मळता नथी। चलो तो आ रीतना आपणे अहींया कने प्रश्नना जवाबो जे छे लखीए छीए। प्रश्न 3 जे छे ए आपणे जोईए। તમે चित्रमां आपेली जग्याए फरवा जाओ तो सौथी वधु शानी मजा ल्यो अने केम? तो हूँ दरिया किनारे जाऊँ तो त्यां नहावानी मजा लऊँ, तेमज नारिયેળ पाणी पीस मने नहावुं खूब गमे छे एटला माटे। चलो तो चौथो प्रश्न है चित्रमां आपेली जग्याए तमारे दुकान करवानी थाय तो शानी दुकान करो अने केम? तो हूँ दरिया किनारे नारिયેળ पाणी अने ठंडा पीणानी दुकान करीश कारण के अहीं लोको वधारे नारिયેળ पाणी अने ठंडू पीता होय छे। चलो एना पछी आपणे अहींया कने तमे जोई शको छो के नारिયેળ पाणी अने ठंडू आ बंने वधारे प्रमाणमां उपयोग होय छे एटला माटे आपणे एनी दुकान करवानी वात छे। 5मो प्रश्न छे के तमारा मित्रनुं चंपल पाणीमां तळाई जाए तो तमे शुं करशो? पाणीमां तणाई जाए छे तो तमे शुं करशो? के जो चंपल काढी शकाय तेम हशे तो काढी लईशुं, नहींतर नवा चंपल खरीदी लईशुं। चलो एना पछी आपणे नेक्स्ट प्रश्न जे तमने आपेलो छे 18मो प्रश्न एनी वात करीए के नीचे आपेली माहिती परथी प्रश्नना जवाब लखो।
તો અહીંયા કને તમને માહિતી આપેલી છે મસ્તાના ગાર્ડન, એનું અહીંયા કને આપેલું છે પ્રવેશનો ટિકિટ ચાર્ટ તમને આપેલો છે કે 10 વર્ષથી નાની જૂથ હોય તો 15 રૂપિયા છે, 11 થી 17 વર્ષના હોય તો 25 રૂપિયા છે, અને પુખ્ત વયના એટલે કે 17 વર્ષથી મોટા હોય તો 35 રૂપિયા છે. એ સિવાય અહીંયા કને એક ઓફર પણ છે કે 2 વ્યક્તિ દીઠ 100 રૂપિયાની કૂપન પર એક વ્યક્તિને તમામ રાઇડ જે છે એ ફ્રી મળવાની છે. તો અહીંયા કને શિસ્ત ભંગ કરનારને 100 રૂપિયા દંડ થશે અને ગંદકી કરનારને 200 રૂપિયા દંડ થશે. આ રીતની આખી અહીંયા કને મસ્તાના ગાર્ડનની માહિતી તમને આપેલી છે. તો આપણે હવે જોઈએ પ્રશ્નના જવાબ. જો મોહનની ઉંમર 21 વર્ષ છે તો તેને ટિકિટના કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડશે? તો આપણે આગળ જોયું ચાર્ટમાં એ પ્રમાણે કે મોહનની ઉંમર જો 21 વર્ષ હશે તો તેણે 35 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. બીજો, કમલ કેટલા વર્ષનો થાય ત્યારે પુખ્ત વયનો કહેવાય અને કેમ? તો અહીંયા જવાબ છે કમલ 18 વર્ષનો થાય ત્યારે પુખ્ત વયનો કહેવાય, કેમ કે ત્યારે તેનામાં સમજ શક્તિ આવી જશે, એટલા માટે આપણે એને પુખ્ત વ્યક્તિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ચલો ત્રીજો પ્રશ્ન, તમે રાઇડ્સ માટે 2 વ્યક્તિના 200 રૂપિયા ચૂકવ્યા તો કેટલી વ્યક્તિઓને ફ્રી રાઇડ્સનો લાભ મળશે? તો અહીંયા કને તમને જવાબ આવશે કે 2 વ્યક્તિઓને ફ્રી રાઇડ્સનો લાભ મળશે, કારણ કે 100 રૂપિયા ઉપર એક છે એટલા માટે. ચલો ચોથો પ્રશ્ન, પંકજ નાસ્તો કરીને ગાર્ડનના રસ્તા ઉપર એઠવાડ ફેંકે છે તો શું તેને દંડ થશે અને કેમ? તો પંકજને 100 રૂપિયાનો દંડ થશે, કેમ કે કચરો કચરાપેટીમાં નાખવાના નિયમનો ભંગ થયો છે એટલા માટે. ચલો પાંચમો પ્રશ્ન, તમારે મસ્તાના ગાર્ડનની આકર્ષક ઓફરનો લાભ લેવા શું કરવું પડશે? તો જવાબ આવશે 2 વ્યક્તિ દીઠ 100 રૂપિયાનું કૂપન લેવું પડશે, તો એમને લાભ મળશે. ચલો પછી આવશે પ્રશ્ન 19, તમારા વિસ્તારની કોઈ એક સમસ્યા નિવારણ માટે ગામ કે શહેરના વડાને અરજી કરો. તો અહીંયા કને તમારે અરજી કરવાની છે. તો અહીંયા કને અરજી કરવા માટે શું કરવાનું છે? તો કે અરજદારનું નામ, સરનામું, સંપર્ક નંબર ને તારીખ લખવાનું છે. અહીંયા આપણે નામ લખેલું આપેલું છે. તમારે તમારું નામ અથવા તો કોઈપણ વ્યક્તિનું નામ તમે અહીંયા કને લખી શકો છો અને તારીખ પણ અહીંયા કને લખી શકો છો. મોબાઈલ નંબર તમારે અહીંયા કને સંપર્ક નંબરમાં લખી દેવાનું છે, એટલે તમે અહીંયા કને જોઈ શકો છો. હા ચલો આપણે વાત કરીએ આગળ. તો પ્રતિષ્ઠિત ચીફ ઓફિસર શ્રી થરાદ નગરપાલિકા થરાદ, અહીંયા કને થરાદની તમને ઉદાહરણ આપેલું છે એટલે થરાદ વિશે છે. તમે તમારા શહેરનું નામ અહીંયા કને લખી શકો છો, એટલે તમે તમારા શહેરનું નામ લખજો, જેના કારણે તમે બરાબર લખ્યું છે એ ખ્યાલ આવી જાય. વિષય, તો કચરાના ઢગલા દૂર કરવાની અરજી જે છે એ આપણે આપીએ છીએ એટલા માટે આવશે. ચલો સવિને જણાવવાનું કે હું થરાદના ગણેશપુરા સોસાયટીનો રહીશ છું. તો આ રીતના અહીંયા થરાદ વિશે લખેલું છે. તમે તમારા ગામ શહેર વિશે તમે લખશો તો તમે તમારા રીતના લખવાનું છે. અહીંયા કને છેલ્લે લિખતિંગ આપનો વિશ્વાસુ, ત્યાં કને તમે તમારું નામ લખવાનું છે. તો આ રીતના તમે લખી દેજો. ચલો ચોથો પ્રશ્ન છે, મિસ્ટર પોલાક સ્ટેશને મૂકવા આવેલા અહીં મી એટલે શું? તો અહીંયા કને મી એટલે મિસ્ટર, અથવા તો એનું ગુજરાતી કરીએ તો શ્રીમાન, એટલે કે માનવાચક શબ્દ છે. ચલો એટલે અહીંયા કને તમને ટૂંકમાં આ મી દર્શાવેલું છે. મી મિસ્ટર એટલે શ્રીમાન થશે. પાંચમો છે, ગાંધીજીના જીવનમાં ક્યારે ધરમૂળથી પલટો આવ્યો? તો ઈસવીસન 1904માં એક ઘટના બની, ત્યારથી તેમના જીવનમાં ધરમૂળથી પલટો આવ્યો. પછી વાત કરીએ પ્રશ્ન 22ની. તો નીચેની વિગતો જે છે ધ્યાનથી વાંચો અને એના વિકલ્પો દ્વારા ખૂટતી વિગતો તમારે અહીંયા કને ભરવાની છે, જેના માટે અહીંયા તમને કૌંસમાં કેટલાક શબ્દો જે છે આપેલા છે એ શબ્દોના આધારે આપણે લખશો. ચલો તો આપણે અહીંયા કને જોતા જઈએ આ બધા શબ્દો જે છે એ કઈ કઈ જગ્યાએ ક્યાં બંધ બેસતા આવે છે, એના આધારે આપણે અહીંયા કને આ ફકરો જે છે પૂર્ણ કરીશું. તો જાહેર સૂચના, ડોરેમો નામના વાવાઝોડાનો ભય. તો અહીંયા કને હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ મોસમી ઉથલપાથલના કારણે વાતાવરણ પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. અગાઉ અરબી સમુદ્રમાં મિકિસ્તાન તરફ ફંટાઈ જવાનું હતું, પરંતુ વાવાઝોડું છેલ્લા 4 દિવસ દરમિયાન સર્જાયેલો ડિપ્રેશનના કારણે આ વાવાઝોડું મિનિકિસ્તાન તરફ તેનું ગતિથી આગળ વધી રહ્યું છે. તો આ રીતના તમે અહીંયા કને જે ફકરો જે છે એ લખી શકો છો. ચલો આગળ જોઈએ. વરસાદના ઝાપટા પડી શકે છે, તેથી જાહેર જનતાને અગમચેતી પગલાં લેવા અપીલ કરવામાં આવે છે. માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવે છે જાહેર જનતાના હિતમાં. તો આ રીતના તમે એ શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને તમારે માહિતી પૂરી કરવાની છે. પ્રશ્ન 23 છે, તમારા વિસ્તારમાં બોલાતા કોઈ પણ 5 તળપદા શબ્દો લખો અને તેની સામે માન્ય ભાષાનો શબ્દ પણ લખો. તો સૌથી પહેલાં આપે છે પોણી, એટલે કે પાણી, જે આપણને ખબર છે બનાસકાંઠામાં સૌથી વધારે વપરાય છે. હટાણું એટલે કે ખરીદી. પછી આપ એટલે આકાશ, લાજ તો શરમ, પછી અહીંયા કને અડારી તો રકાબી અને ખાણું તો ભોજન. તો આવા શબ્દો જે છે તમારી ભાષામાં જે બોલાતા હોય તમે લખી શકો છો.
પ્રશ્ન 24 છે, નીચેનો ફકરો વાંચવાનો છે અને તેના નીચેના પ્રશ્નના જવાબ જે છે એ તમારે લખવાના છે. અહીંયા કને ચક્કાભાઈ અને મક્કાભાઈ વિશે તમને આખો ફકરો આપેલો છે, એના વિશે આપણે તમે બરાબર ધ્યાનથી વાંચી લેજો. આપણે એના પ્રશ્નના જવાબ જોઈએ. અમારે ત્યાં ચુસ્ત સત્યાગ્રહી ભાઈ આવ્યા. રેખાંકિત શબ્દનો અર્થ સમજાવો. તો સત્યાગ્રહી છે રેખાંકિત છે, સત્યનો આગ્રહ રાખનાર એટલે સત્યાગ્રહી, એનો અર્થ એવો થશે. ચલો અહીંયા કને બીજો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે કે બધાને શાનું કૌતુક થયું. તો થાળીમાં પાણી રેડીને એ પાણી પી ગયા, આ જોઈને બધાને કૌતુક થયું. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, અતિથિને દેવતુલ્ય કેમ કહ્યા હશે. તો અતિથિ દેવ સમાન છે, એનું પ્રેમથી સ્વાગત કરવું એ સાચો આતિથ્ય ધર્મ છે. ચોથો પ્રશ્ન, એમણે રાતના મોડા શિરામણ કરવાની ટેવ નથી. વાક્ય સુધારીને ફરીથી લખો. તો એમને રાતના મોડા વાળું કરવાની ટેવ નથી. શિરામણની જગ્યાએ વાળું આવશે. ચલો, ફિક્કું ફસ, કાળું મેસ જેવા અન્ય ઉદાહરણ લખો. તો રાતો ચોળ, ધોળું તપ. મહેમાન ભૂખ્યા તો નહીં રહ્યા હોય ને એવું કેમ લાગ્યું હશે. તો અહીંયા જવાબ આવશે કેમ કે તેઓ થાળીમાં પાણી નાખીને પણ પી ગયા હતા, આથી એવું લાગ્યું હશે. ચલો, એના પછી આપણે વાત કરીએ છીએ આગળના પ્રશ્નની, કે જેની અંદર તમારે પ્રશ્ન 25માં તમારા નામના અક્ષર 5 શબ્દો, તમારા નામના થીમના અક્ષર 5 શબ્દો બનાવો અને તેને શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવો. તો અહીંયા કને જો એનું નામ કેવિન છે, અહીંયા કને તો કેવિનના આધારે ક ઉપરથી 5 શબ્દ બનાવેલા છે, તમે જોઈ શકો છો. તમે તમારા નામના આધારે તમારે 5 શબ્દ બનાવવાના છે અને આ રીતના એને તમારે ગોઠવવાના છે. ચલો, એના પછી અહીંયા કને આપણે કેવી રીતના આવશે. તો પહેલાં કબૂતર, પછી કરવત, પછી શું આવશે તો એ પ્રમાણે તમારે ગોઠવવાનું છે. તમે એને ગોઠવી શકો છો અને એ રીતના તમને આ શબ્દકોશ પ્રમાણે તમને સરસ રીતે ગોઠવતા આવડે જ છે. તમારે તમારા નામ પ્રમાણે લખવાનું છે, એટલે તમે ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. પ્રશ્ન 26ની અંદર નીચેનામાંથી શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ ગોઠવાયેલી યાદી સામે રાઇટ કરવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો 3જા નંબરની યાદી છે એ રાઇટ છે. અંબર, આકાશ, ક્ષત્રિય, પ્રથમ અને વિનંતી. તો એના સામે આપણે રાઇટ કરશું. ચલો, એના પછી નેક્સ્ટ જે પ્રશ્ન આવે છે 27મો પ્રશ્ન, કે દિવાળીમાં બજારના દ્રશ્યનું વર્ણન તમારા શબ્દોમાં કરો. તો દિવાળીમાં કેવી રીતના બજાર હોય છે એની આપણે વાત કરવાની છે. જવાબ જોઈએ કે દિવાળીના સમયે બજારમાં ભારે ભીડ જોવા મળે છે. લોકો નવા કપડાં, મીઠાઈ, ફટાકડા ખરીદવામાં વ્યસ્ત હોય છે. દુકાનદારો પણ પોતાની દુકાનોને રોશનીથી શણગારે છે. ઘણી દુકાનોમાં દિવાળીના સેલનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હોય છે, જેમાં ગ્રાહકોને આકર્ષણ માટે વિવિધ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફરો રાખવામાં આવતી હોય છે, જેના લીધે બજારમાં વધારે પ્રમાણમાં ભીડ જોવા મળે છે. ઓકે, ચલો, તો અહીંયા કને આ રીતના તમે આ જે છે એ ફકરો છે એ લખી શકો છો. અહીંયા કને આપણું આ જે છે 33મા પેજ સુધીનું જે છે એ પૂર્ણ થાય છે. તો તમે હજી સુધી જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો, જેના કારણે આગળના વિડીયો જે છે આપણે 34મા પેજથી આગળના વિડીયો જે છે જોઈશું. ચલો, ફરીથી પાછા મળીએ. ત્યાં સુધી બધા મસ્ત રહો, તંદુરસ્ત રહો.